लिंग पुराण विंश अध्याय पंचकोशी महाजात्रा विधि वर्णन। सनत कुमार उवाच। कहन्ति सनत कुमार मुनि गण पासे, एथु अन्ते शुण सर्वे आनंद मानसे। पंचक्रोशी महाजात्रा अपूर्व विधान, कहुअछि तुम्भ आगे आहे तपोधन। सर्वलोक सुखकारी सेहि काशी धामे, पंचक्रोशी महाजात्रा महापर्व नामे। पूर्व काल हूँ रहिछि एमंत व्यवस्था, महापाप विनाशन पंचक्रोशी तथा। बैशाख मासरे पड़े एहि महाजात्रा, बहु लोक समागम हुअन्ति जे तथा। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी हुए जेउ जन, सेहि दिन घटे एहि जात्रार विधान। सुपुण्य पवित्रमय सेहि काशी धामे, रात्रि काले यथा विधि रहिब नियमे। प्रभातरे सर्व शुद्धे उठिब बहन, विधि मते नित्य क्रिया करि समापन। मणिकर्णिका तीर्थरे स्नान बढ़ाइब, विश्वनाथ महालिंगे अर्चन करिब। अपामार्ग बळे त्रिअंजलि जल देव, बेनिकर जोड़ी सर्व शुभ मनासिब। तदंतरे मंत्र पढ़ी करिब प्रणाम, श्रीकाल भैरव पासे जीव से अंतेण। तांको पूजा करी सारी सानंद मनरे, प्रदक्षिण करिब जे वाराणसी पुरे। वाराणसी पंचक्रोशी पुण्य निकेतन, प्रदक्षिण सुदुर्लभ ए शास्त्र वचन। एणु पंचक्रोशी की करिब प्रदक्षिण, एहा कले सर्व पाप होइब मोचन। प्रदक्षिण अन्ते चली जीव तहु खरे, प्रवेश होइब विश्वेश्वरंक पाखरे। यथा विधान रे मंत्र करिब पठन, जेमन्ते श्री विश्वनाथ हेबे सुप्रसन्न। तहु मणिकर्णिका को करिण गमन, यथार्थरे मंत्र पढ़ी करिब प्रार्थना। यथा विधि स्नान ध्यान आदि तहि सारी, काल भैरवंकु प्रणमिब भक्ति भरी। काशी रहे द्वार पाल से काल भैरव, उत्तम विधाने तांकु अर्चना करिब। तहु बाहुड़ी चलिब सेहि अवकाशे, प्रवेशिब सर्व शुभे आपणार बासे। शिव भक्त विष्णु भक्त द्विज गणे डाकी, प्रसाद भुंजाई कराइब तांकु सुखी। ताहा पर दिन प्रातः कालु उठिबे गे, इष्ट देवंकु सुमरि नमि गुरु वर्गे। भागीरथी जले स्नान सारी बहरसे, गंगेश्वर लिंग बर दर्शन शेषे। पूजिब हर के सबे आनंदित मने, से उतारु विश्वनाथे पूजिब जतने। पंचक्रोशी जात्रा विधि एमन्ते अटई, विस्तारी कहिली तुम्भ आगे जान मुहि। जे बण जन ए सने जात्रा विधि करे, शिव लोके जाए सेहि अंतिम कालरे। चतुर्दश इंद्रपात हन्ति से पर्यंत, तावत काल से रहे शिव लोके मात्र। से उतारु धरा धामे करी आगमन, राजा होई प्रजा जणे करई शासन। पुण्य कर्म मान करी से जनमे तार, अन्ते शिव लोके चली जाए पुनर्बार। शिव गण होई तहि चिरकाल रहे, दिव्य मुक्ति पाई से पुनर्जन्म नहे। काशी धाम पंचक्रोशी जात्रार महिमा,
ବନି ନ ପାରଇ ମୁଖେ ଶେଷ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା। ମହାପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କାନନ, ମହାଶ୍ମଶାନ ଶିବଙ୍କ ମହାଯୋଗ ସ୍ଥାନ। ବାରାଣସୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ନିଜ ଧାମେ ପୁରୀ ସ୍ଥାପିଛନ୍ତି ହର ବାମା। ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶୀ କି ଯେ ନିତ୍ୟ କରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଅନ୍ତିମରେ ବସେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜାଣ। ଏହିପରି ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶୀ ମହାଯାତ୍ରା ବିଧି, ମୁନିଙ୍କି କହିଲେ ଧାତା କୁମର ପ୍ରବୋଧି। ଶ୍ରବଣ କରି ଶୌନକ ଆଦି ମୁନି ବୃନ୍ଦ, ସେ କାଳେ ସକଳେ ହେଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ କଥା ଅମୃତ ବାରିଧି, ପାନ କର ନର ନାରୀ ଲଭ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଚିନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିହରଙ୍କ ଚରଣେ କମଳ, ଅଧମ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ନମେ ପାଦ ତଳ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶୀ ମହାଯାତ୍ରା ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମହାକାଳ ନାମକ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିବରଣ। ଶୌନକ ଉବାଚ ଶୌନକ ମୁନି କହିଲେ ବିଧି ସୁତେ ଚାହିଁ, ମହାକାଳ ବିବରଣ କହ ଦୟା ବହି। କି ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ମହାକାଳ ଗଣ, ଆଗ ଆମ୍ଭେ କହ ବିଷୟ କର ହେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ସନତ କୁମାର ଉବାଚ ସନତ କୁମାର କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନି ବର, ଅପୂର୍ବ କଥା ସେ ମହାକାଳ ସମାଚାର। ପୂର୍ବ କାଳେ ଥିଲା ଯେଉଁ ବଳି ଦୈତ୍ୟପତି, ବାଣାସୁର ନାମେଣ ଯେ ତାହାର ସନ୍ତତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜୁଥାଇ ସେହୁ ପ୍ରତିଦିନ, ସପ୍ତବିଂଶ କୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଦିନେ କହିଲେ ହର ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ହେ ବାଣ ରାଜନ ତୁମ ପରମ ଭକତ, ବହୁଲିଙ୍ଗ ପୂଜି ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ଦୈତ୍ୟନାଥ। ବର ମାଗ ବିନା ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯାହା, ଅବିଳମ୍ବେ ହେ ରାଜନ ଦେବଇ ମୁଁ ତାହା। ରାଜା କହେ ବରେ ଆଉ କି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋହର, ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟ କଲି କୃପାରେ ତୁମ୍ଭର। ଏହା ଶୁଣି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମୋହର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟରାୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବର ଦେବି ଅଛି ମନେ, ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଯେଣୁ କରିଛୁ ପୂଜନେ। ସେ କାଳେ କହଇ ପୁଣି ବାଣ ନରପତି, ମୋର ନିବେଦନ ଘେନ ଆହେ ପଶୁପତି। ଏକାନ୍ତ ଯଦ୍ୟପି ବର କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ସଗଣେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଗୃହେ କର ଅବସ୍ଥାନ। ଏହି ବର ମାଗୁଅଛି ତବ ଶ୍ରୀଚରଣେ, ଅନ୍ୟ ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତିଳାର୍ଧ ପ୍ରମାଣେ। ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ଶଙ୍କର ସେହି ବର ଦେଲେ, ବାଣପୁରେ ସଗଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଉମା ମହେଶ୍ୱର ନାମେ ବିଜେ କଲେ ହର, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସହିତର। ବାଣା ରାଜା ପ୍ରତିଦିନ କରେ ଆରାଧନା, ନାନା ଉପଚାରେ ପୂଜେ ହୋଇ ହର୍ଷ ମନ। ଏକ ଦିନେ ପୂଜା କାଳେ ପରମ ସନ୍ତୋଷେ, ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଶିବ ବାଣ ରାଜା ପାଶେ। ବୋଇଲେ ମୋ ବାଣୀ ଶୁଣ ଦାନବ ରାଜନ, ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରି ମାଗ ଦେବଇ ବହନ। ବାଣ କହେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ଠାରେ, କୃପା କରି ସହସ୍ରେକ ବାହୁ ଦିଅ ମୋରେ। ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲିଣ ବର ଦିଅନ୍ତେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସହସ୍ରେକ ବାହୁ ରାଜା କଲା ଧାରଣ। ଏହି ରୂପେ କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ପରେ, ପୁଣି ଯା ଘଟଣା ହେଲା ଶୁଣ ମୁନିବରେ। ନିତ୍ୟ ପୂଜୁ ଥାଇ ଲିଙ୍ଗ ସେ ବାଣ ରାଜନ, ବିଶେଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ। ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଦିନ,
बोलिण बाण राजा को एमंत वचन मोर लिंग सेवा करी मनाइलु भावे मन अनुसारे वर मागी हेन एबे बाण कहे तुम्भ संगे करी समर कृपा चिते ही वर दिय महेश्वर युद्ध पाई बहु कंडु हेउछि मोहर से कंडु विनाश कर आहे दिगंबर एहा शुणी क्रोध भर हेले उमाकांत दैत्यपति बाणा को से कहिले मंत धर्मपुत्र अटु तु ही मोहर विधाने पिता पुत्र युद्ध होइछि कि केउ स्थाने उचित नुहई एहा जान दैत्यराज शुणिले हसिबे सिना मोर समाज अन्य वर मागी घेन जाओछि मनरे अवश्य देवई मोहि जान यथार्थ रे बाण कहे अन्य बरे नाही प्रयोजन युद्ध करिबाकु वर दिय त्रिलोचन से काले कुपित होई देव शूल पाणी बोइले शुण रे दैत्य मोर एक बाणी मोहर भेद मूर्ति कृष्ण भगवान ताहांक सहित युद्ध हेब संगठन से निश्चित बाहु कंडु करिबे विनाश एते कही अंतर्ध्यान हेले कृतिवास तदंतरे जहा हेला शुण मुनि गण परम कौतुक कथा अद्भुत घटना उषा नामे बाण कन्या थाए अंतपुरे अविवाहित से कन्या अटइबे भारे एक दिने रात्रि काले देखिला स्वप्ने सुंदर पुरुष एकता शयन स्थाने ताहा संगे सुरति करी से उषावती बाहु पासे भिड़ी मणे मोर प्राणपति निशावंते निद्रा जोगु भाजिला ताहार चौदिगे देखे शून्यमय अंधकार प्रभात रे उठी बाली वीर सबदने हा हा प्राण नाथ बोली कांदई सघने बोले काहीं गल नाथ कर आगमन तुम्भर विरहे मोर न रहे जीवन सहचरी चित्र लेखा ही भाव देखी कहे कीर्ति तोर कह गोसुमुखी काहा प्रेमे मज्जी अछु कह वर्तमान ताहाकु मु आनी देवी तो पासे बहन उषा बोले कि कहिबी सौंदर्य ताहार से परी मु देखी नाही संसार मध्यर पीताम्बर धारी से गो कमल नयन कंदर्प समान रूप श्यामल वरण ता संगे मु सुरति करिछि स्वपने न रखिबी ए जीवन ताहार विहीने चित्रलेखा बोले चिंता न कर गो एथे सबु जुबा चित्रपट देखाइबी तोते तांको मध्य मन चोर तोर जे थिब ताको आनी देवी मोहि न कर गो क्षोभ एते बोली चित्रपट लेखिण बहन उषावती की देखाए सखी सेई क्षण जेते जुबा पुरुष ए धरणी मध्यरे सबरी रूप लेखिछि से चित्रपटरे उषा को कहि सखी करी प्रबोधन ए जुबांक मध्य के बा मन चोर चिन्ह एके एके उषावती सभिंकी देखिला अनिरुद्ध मूर्ति की चाही ठारी देला देख सखी कि सुंदर ए पुरुष बर एहांकु मो पासे आनी भेटा सतर एही मोर अटई गो जीवर जीवन सपन रे चोरी करी अछंती मो मन ए वचन शुणी चित्र लेखा सहचरी जोग मायांको आश्रिते कौशल करी
ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଆଣି ସେ ଭେଟ କରାଇଲା। ଶୁଣ ମୁନିବର ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା। କନ୍ଦର୍ପର ପୁତ୍ର ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି। ଯୋଗମାୟା ବଳେ ସଖୀ ଆଣିଲା ସେ ରାତି। ତାହା ସଙ୍ଗେ ଉଷା କରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର। ଏହି କଥା କ୍ରମେ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର। ଦୂତ ମୁଖ ଶୁଣି ଏହା ସେ ବାଣ ରାଜନ। ଗୋପନେ ଉଷାର ପୁରେ ପଶି ତତକ୍ଷଣ। ନାଗପାଶେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୀରକୁ ବାନ୍ଧିଲା। କାରାଗାରେ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରିଣ ରଖିଲା। ଏଣେ ଯେ ନାରଦ ଋଷି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇ ଅବିଳମ୍ବେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣେ କହି। ତାହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ କ୍ରୋଧ ଭର। ବାଣପୁରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କଲେ କସତର। ସବୁ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମିଳେ ବାଣପୁରେ। ବାଣାସୁର ସହିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଖରେ। ବେଳୁ ବେଳ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଘୋରତର। ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେଖନ୍ତି ଅମର ନିକର। ବାଣକୁ ପୀଡ଼ିତ ଦେଖି ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ। ଅବିଳମ୍ବେ ରଣସ୍ଥଳେ କଲେ ଆଗମନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତେ କଲେ ବିଷମ ସମର। ନାହିଁ ନଥିବ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନି ମଧ୍ୟର। ହରିହରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଣ ମରେ। ଥରହର ହେଲେ ସର୍ବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଶିବ କରନ୍ତେ ଚାଳନ। ତାହା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ଶିବ ଯଦି ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କରିବେ କ୍ଷେପଣ। ଅକାଳେ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଳୟ ଘଟଣ। ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚିଣ କୃଷ୍ଣ ଆପଣା ମନରେ। ଯନ୍ତ୍ରୀଣ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ କାଳରେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳି ନ ପାରିବେ ପୁଣ। ତହୁଁ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଦିଗମ୍ବର। ଅଟହାସେ ଗରଜିଣ ଉଠିଲା ସତୋର। ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳା ଉଦ୍ଗାରିଲେ ଆପଣା ବଦନେ। ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ସେ ଅଗ୍ନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦହନେ। ତାହା ଦେଖି ଭୟ ପାଇ ଚତୁର ଆନନ। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟେ କହିଲେ ତକ୍ଷଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁମ୍ଭର ଯେ ଭେଦ ନାହିଁ ହର। ନିଜ ମୁଖେ କହିଅଛ ଏବେ ମନେ କର। ବାଣାସୁର ବାହୁ କଣ୍ଡୁ ନିବାରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଉମା ସାଇଁ। ତେବେ କିମ୍ପା ଯୁଦ୍ଧେ ତୁମ୍ଭେ କଲ ଆଗମନ। ନିଜ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କର ଆହେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଦେଖ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ ସକଳ ସଂସାର। ଏହି ଘୋର ଅଗ୍ନି ଜ୍ୱାଳା କର ହେ ସଂହାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏ ବଚନେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ହର। ଅଗ୍ନିଜ୍ୱାଳାକୁ ରଖିଲେ ଲଲାଟେ ତାଙ୍କର। ଏମନ୍ତ ଦେଖିଣ ତ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପତି। ବାଣାସୁର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କଝଟତି। ବାଣାର ସହସ୍ର ବାହୁ କଲେ ସେ ଛେଦନ। 4 କୋଟି ବାହୁ ମାତ୍ର ରଖିଲେ ସେ କ୍ଷଣ। ପୌତ୍ର ପୌତ୍ର ବଧୂ ଘେନି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଦ୍ୱାରକାକୁ ଚଳିଗଲେ ସୈନ୍ୟ ସହିତରେ। ଏଣେ ଛିନ୍ନ ବାହୁ ହୋଇ ସେହି ବାଣାସୁର। କାଶୀଧାମେ ଚଳିଗଲା ଶିବଙ୍କ ପାଶର। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ। 4 ବାହୁକୁ ବି ତାଡ଼ି କରଇ ବାଦନ। ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଘନ ଘନ ନୃତ୍ୟ କରେ। ତାହା ଦେଖି ଶିବ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ତାହା ଠାରେ। ବୋଇଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଦାନବ ରାଜନ। ଏତେ ଦିନେ ବାହୁ କଣ୍ଡୁ ହେଲା ବିନାଶନ। ଏବେ ସୁଖେ ରହ କିନା ଏହି କାଶୀ ଧାମେ। ଆଜହୁଁ ବିଖ୍ୟାତ ହୁଅ ମହାକାଳ ନାମେ। ବାହୁ ଛେଦ ହେତୁ ପୀଡ଼ା ନ ହୋଇବ ତୋର। ମନ ସୁଖେ ରହ ଏଥି ହୋଇ ଅନଚର।
ମୋର ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପେ ରହ ନିଶିଦିନ। ଏତେ ବୋଲି ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ତାର ମସ୍ତକେଣ। ମହାକାଳ ରୂପେ ସେହି ବାଣ ନରପତି। ଅଦ୍ୟାବଧି କାଶୀ ଧାମେ ଅଛୁ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମନ୍ତେଣ ମହାକାଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଧାନ। ପ୍ରକାଶ କଲିଟି ମୁହିଁ ତବ ସନ୍ନିଧାନ। ସଂଶୟ ମାନସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ ବୋଲି। ବିସ୍ତାର କରି ଏ କଥା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲି। ସନତ କୁମାର ଏ ସନେ କଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଅପୂର୍ବ ସମାଚାର ଏ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ। ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଫଳେ ଦୈତ୍ୟ ରାଜବାଣାସୁର। ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲା ମନେ କର। ଏ ଚରିତ ଯେଉଁ ଜନ ଶୁଣେ ଭକ୍ତି ଭରେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ମହାପାପରୁ ନିସ୍ତରେ। ଅନ୍ତକାଳେ ଶିବପୁରେ ଲଭେ ଦିବ୍ୟ ଗତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହୁଇ ସତ୍ୟ ଏ ଭାରତୀ। ଶ୍ରୀହରିହରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ କରି ଧ୍ୟାନ। କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ରଚଇ ପୁରାଣ ଆଖ୍ୟାନ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ମହାକାଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିବରଣ ନାମ ଦ୍ୱାବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଓଙ୍କାର ଦେବମନ୍ତ୍ର ଜପ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥନ। ସୌନକ ଉବାଚ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଯେ ସୌନକ ମୁନିବର। ବିଧି ସୁତଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର। କଥା ଏ ପଡ଼ଇ ମନ ଆହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ସଂଶୟ ନାଶନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶୀ। କାଶୀ ଧାମର ମହିମା ଅତି ଅଗୋଚର। ଶ୍ରବଣ କରି ଆନନ୍ଦେ ଲଭିଲୁ ନିସ୍ତାର। ଦାରୁଣ ସଂସାର ଜ୍ୱାଳା ନିବାରଣ ପାଇଁ। ମୁକ୍ତି ପଥ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଫଳେ ବାଣ ଦୈତ୍ୟ ମହାପାଳ। କାଶୀ ଧାମେ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ। ଏମନ୍ତ ଅଟଇ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜନ ମହିମା। ହେ ମୁଖେ ବନି ପାରିବ ତାର ଗୁଣ ସୀମା। ଏବେ ବୁଝାଇ କହନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ। ଓଙ୍କାର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଯେ ପ୍ରକାରେ। ଯେ ବଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଶିବ ପୁରାଣରେ କହିଛି ବୁଝାଇ। ଅଦ୍ୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କର ହେ ପ୍ରକାଶ। ଶ୍ରବଣ କରି ପବିତ୍ର ହେଉ ଏ ମାନସ। ସନତ କୁମାର ଉବାଚ ସନତ କୁମାର କହନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନିବର। ଓଙ୍କାର ଦେବ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଗୋପତହୁଁ ଗୁପତ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଅଟଇ। ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କାଶୀ ସାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟେ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଏଥି ଦିଅ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ଏ ମୋର ମନ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବଦେବଗଣ। ଜାଣିବାକୁ ବାସନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ। ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଏ କଥା ତ୍ରିଭୁବନେ ସାର। ଶିବଙ୍କ କୃପାରେ ମାତ୍ର କରୁଛି ପ୍ରଚାର। ଏକ ଦିନେ ଉମାଦେବୀ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ପଚାରିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଦେବ ମହେଶ୍ୱରେ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋର ନିବେଦନ। କେଉଁ ରୂପେ ପୂଜା କଲେ ହୁଅ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। କାହିଁ ରହି ଆରାଧନା କଲେ ନରମାନେ। ଅଳପକେ ତୋଷ ହୁଅ ସେ ପୂଜା ବିଧାନେ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ତୁମର ଯେ ଅତି ଅନୁରାଗ। ବିସ୍ତାରୀ ଏ କଥା କହ କି ନାମର ଆଗ। ମହାଦେବ ଉବାଚ ଶଙ୍କର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ। କହୁଛି ଗୋପନ କଥା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଧନି। ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ମୋହର ଅଟେ କାଶୀ ଧାମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ତାହା ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ଏଣୁ ଏଥି ଅନୁକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ବିରାଜିତ ଓଙ୍କାରେଣ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ। ଓಂ ବୋଲି ଏହି ଯେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ତୁଲେ।
मोर पंचाक्षर मंत्र जपई जे भले ओंकारेण लिंग जोर करई पूजन तारक ब्रह्म नाम को करे संकीर्तन प्रतिदिन गंगा स्नान सारी भक्ति भरे मोहर ओंकार लिंग दर्शन करे पर काले से ही जन परागति पाए विमान आरोही सेहु मोर लोके जाए संसारी अथवा जति जेबा केही जन पशुपति व्रतधारी किबा शैव गण त्रिदंडी अथवा एक दंडी आदि नर काशी धामे बास बा करे निरंतर निज निज व्रत सर्वे करिण धारण मो उपासना करन्ति होई एक मन ओम इति एकाक्षर जे मंत्रटी मोहर नाम सहित जपन्ति करी मन स्थिर सेमानंक देहे मोहि रही गो पार्वती मुख्य पद जाची दिए होई तो समती महाश्मशान जे अटे अति मनोरम ओंकार मंत्र जपिले तहि अविराम मुक्ति लभन्ति मानवे अनायासे जान एथिरे संशय नाही तिलार्ध प्रमाण पाशुपति द्विज सेहु भक्ति सहकारे आनंद मनरे तहि नित्य वास करे अंतिमे मुक्ति लभई सेहि द्विज वर माया संसार को न फेरई पुनर्बार देवता गंधर्व माने नर रूप धरी आनंदे मने भ्रमंती स्वर्ग परिहरी जेवण मानव करे काशी रे बसती ताहार निकटे मुहि रहे दिबा राती काशी रे मो सर्वजीवे करे परित्राण कर्णे मृत्युंजय मंत्र करिण प्रदान निरंतरे रही जेबा मो काशी धामरे विश्वनाथ लिंग मोर दर्शन करे अविलंबे घुंचे तार संसार बंधन पाप नाश जाई पुण्य हुई वर्धन उत्तर वाहिनी गंगा जले सारी स्नान विश्वेश्वर महालिंग करी दर्शन ओंकार मंत्र जे जपे श्रद्धा भक्ति भरे अंत काले लीन हुए से परम ब्रह्मरे सिद्धि क्षेत्र तप क्षेत्र जप क्षेत्र काशी सर्व सिद्धि दान करे देवी वाराणसी अभिमुक्तेश्वर नामे मोर लिंग जेहि अविलंबे मुक्ति प्रद जाची दियंती सेहि परम पावनकारी मोर बापी नीर ताहा स्पर्श न करई जदि केहि नर से जन कृतार्थ हुए जान गो शंकरी सकल पाप तापरु से जाए निस्तारी अमृत हूँ स्वादु बापी जल मनोहर तारण पाचन ताहा ख्यात चराचर सेहि जल जदि केहि प्राणी करे पान अखिल पातक तार हुए विनाशन देव नदी गंगा जले स्नान ध्यान करी विशालाक्षी अन्नपूर्णा दर्शन करी ओंकारेण लिंग पूजी आनंदित मने ओंकार मंत्र जे जपे निश्चले आसने सर्वसिद्धि लाभ करे सेहि अनायासे एमंते कहिले शिव पार्वती को पासे सनत कुमार कहंती सौनकादि मेले श्रवण करे उल्लास मुनि सकले श्रीहरिहरंक पाद पद्म करी ध्यान क्षेत्र मोहन रचई ए लिंग पुराण इति श्रीलिंग पुराणे द्वितीय खंडे ओंकार जप महात्म्य वर्णने नाम त्रयोविंश अध्याय। चतुर्विंश अध्याय हर पार्वतींकर आनंद कानन भ्रमण प्रसंगे हरिवेश जक्ष उपाख्यान। सनत कुमार उवाच
ସନତ କୁମାର କହନ୍ତି ଶୁଣ ଋଷିଗଣ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କହୁଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ପୂର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ରା ନାମେ ଯକ୍ଷ ଥିଲା ପୂର୍ବ କାଳେ, ତାର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ। ହରିକେଶ ବୋଲି ନାମ ଦେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ର, ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼େ ଯେନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର। ପରମ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ସେହି ଯକ୍ଷ ପୁତ୍ର, ତାହା ସମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଯେ ନାହିଁ ଯକ୍ଷେ ମାତ୍ର। ଜନ୍ମ ଅବଧିରୁ ସେହି ଯକ୍ଷ ହରିବେଶ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବଳାଇଲା ଆସ। ଦିବାନିଶି ଶିବ ରୂପ କରୁଥାଇ ଧ୍ୟାନ, ତନ୍ମୟ ହୋଇ କରଇ ଶିବ ଗୁଣଗାନ। ବଂ ବଂ ହର ହର ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ, ନୃତ୍ୟ କରେ ଭାବାବେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନେ। ତାର ଏ ରୀତିକି ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ର ଯକ୍ଷ, ସମ୍ବୋଧନ କରି କେତେ କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏକ ଦିନେ ହରିକେଶ ପାଶକୁହକାରି, ବୋଇଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ର ଆଶ୍ୱାସନା କରି। ଶୁଣ ଶୁଣ ରେ କୁମର ବଚନ ମୋହର, ଯକ୍ଷ କୂଳେ ଜନ୍ମିଅଛୁ ଗୁଣ ରତ୍ନାକର। ଯକ୍ଷର ଉଚିତ କର୍ମ ନ କରୁ କିମ୍ପାଇଁ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାରେ ତୁ ସଦା ହେଲୁ ବାଇ। ବେଳେ ବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି କରୁ କିସ ଧ୍ୟାନ, ତହିଁରୁ କି ସୁଖ ପାଉ ଆରେ ବାପ ଧନ। ମୋର କଥା ପ୍ରତିପାଳି କର ନିଜ କର୍ମ, ଏ ରୀତିକି ଛାଡ଼ି ଆଜୁ ନୁହଁ ବାଇ ସମ। ପିତାର ଏ ମନ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି ହରିକେଶ, ବିନୟ ବଚନେ କହେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଅଛି ମୋହି, ସଂସାର ସାର ସାର କିଛି ନ ଜାଣଇ। ଏଥିରେ ମୋହର ମନ କେବେ ନ ବଳଇ, କେବଳ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ପ୍ରଭୁର ଘୁସାଇ। ପ୍ରକାଶ କଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମନ କଥା, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳେ ଠେଲି ନଦିଅ ହେ ବ୍ୟଥା। ପୁତ୍ର ମୁଖରୁ ଏ ସ୍ତନ କରନ୍ତେ ଶ୍ରବଣ, ରୋଷ ଭରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ର କହିଲା ତକ୍ଷଣ। ତୁ ଯେବେ ମୋହର କଥା ନ ଘେନିଲୁ ମନେ, ତେବେ ଆଉ କିବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହି ମୋ ସଦନେ। ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯାଅ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ, ତୋ ଭଳି କୁପୁତ୍ର ମୁଖ ନ ଚାହିଁବି ମୁହିଁ। ପିତା ମୁଖୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନକୁ ଶୁଣି, ହରିକେଶ ମନେ ମନେ ଶିବ ନାମ ଗୁଣି। ଅବିଳମ୍ବେ ସଦନରୁ ହୋଇଲା ବାହାର, କାଶୀ ଧାମେ ପ୍ରବେଶିଲା କରି ଅନାହାର। ଏକ ନିଷ୍ଠା କରି ତହିଁ ଆରମ୍ଭିଲା ତପ, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସଦା କଲା ଜପ। ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ତପସ୍ୟାରେ ହୋଇଲା ମଗନ, ସ୍ଥାଣୁ ସମ ନିଶ୍ଚଳ ସେ ଯକ୍ଷର ନନ୍ଦନ। ବେଳୁ ବେଳ ତା ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ମୁଖରେ ହର ହର ବୋଲୁଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ପକାଇ ଆସନେ, ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ତପ ସାଧେ କରି ଅନଶନ। ଏହି ମତେ ଯକ୍ଷ ସୁତ ତପେ ହେଲା ରତ, ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ରେ ବରଷ କ୍ରମେ ହେଲା ଗତ। ତଥାପି ନ ହେଲା ତାରେ ଶିବଙ୍କର ଦୟା, ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଗଲା ଯେ ହରିକେଶ କାୟା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ବେଢ଼ନ୍ତି ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ତାକଳେ ବରୁର କତ ଶୋଷନ୍ତି କାମୁଡ଼ି। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଦେହୁ ଗଳଇରୁ ଧୀର, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ତପନତେ ଜୟୀ ଯକ୍ଷ ବର। ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣା ଦେହ ସେ ନ ଜାଣେ, ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏହି ରୂପେ ତପ କରେ ସେ ରକ୍ଷ ନନ୍ଦନ, ଦିବାନିଶି ଭାବେ କାହିଁ ଅଛି ପଞ୍ଚାନନ। ସେହି କାଳେ ଉମା ଦେବୀ ସୁମଧୁର ସୁରେ,
जणाइले भक्ति भावे प्रभु महेश्वरे बोइले हे प्राणेश्वर मदयिनी शुण उद्यान देखि जीवाकू बढुछि मो मन एही काशी धामे तुम्भ आनंद कानन तार शोभा नयने करिबि विलोचन उमा देवीଙ୍କ मुखरू ए वचन शुणी हस हस होई तहु प्रभु शूल पाणी प्राण प्रियांको सांगरे घेनि सेहि क्षण बाहरिले करिबाकू उद्यान भ्रमण जथा काले प्रवेशिले आनंद कानन देखाई दियन्ते वृक्ष लता गुल्मगण देख प्रिय कि सुंदर ए अशोक तरु प्रफुल्ल हुए हृदय स्थली देखिलारु अनाओ गो हैमवती ए पुन्नाग धाड़ी देखिबा मात्र के नुहे नयन पिछाड़ी चाहे कि नाग पार्वती ए रंगणी शोभा कुसुम भरे करई मन नेत्र लोभा देख प्रिय चंपक तरु कि शोभन कांति छळे पुष्प धरे तुम्भर वरन देख ए कଳି कदम्ब फूले विमंडित माळ करी गुंथि कृष्णे देवा प्राणमित देख ए प्राण वल्लभी ए सुगंध राज फुटी मह मह बासे तोଳି घेन आज देख सही ए मंदार फूल मनोहर तुम्भ धर उपमा घेने निरंतर देख गोबधूली फूल बन सेही परी तेणु तुम्भଙ୍କୁ ମୁଁ कहे बधूली अधरी चाह गो चंद्र बदने एतगर पंती गगने तारका पंती परी दिशे कांति अनाओ गोबरांगने एठारे तराट बासमह कई तार तोଳି घेन घट देख सखी एठारे गो फुटिछि माधवी एथिरु गुड़िए तोळ पराण बांधवी देख ए मधुमालती के मन्ते शोभन मधुमय सुगंधरे मोहिनी मन देख एथि फुटी अछि कुसुम निआली तुम्भ बेणी कि शोभई परा प्रिय आली देख एथि जाई फूल फुटी अछि केते देख ए मल्ली सुमन शोभुछि के मन्ते अनाग सुमना बर एथि जे पाटली पलाश कुंद फुटिछि केते गो छइली एठारे गो स्थल पद्म देख कि जतन तुम्भ पाद तल शोभा करिछि धारण से अंबिके देख कुंद पुष्प कि मंजुळ एहार कलिका दिशे तुम्भ दंत तुल्य देख एही नागेश्वर फूल कि पसंद झंकारंती पंती पंती मधुकर वृंद देख गो एठारे केते ए गंग शिउली रवि किरण न सहे पड़ई झाउली देख दयणा मरुआ तुलसी दुर्लभा एथि परा स्नेह तब हे प्राण बल्लभा देख गो कांचन गौरी एठारे कांचन देख मुचुकुंद फूल शोभई केशन एही परी काशीनाथ धरी उमा कर कुसुम उद्याने रंगे करंती विहार अनुरागे हेमवती तोलंती सुमन से कालर शोभा केवा करिब दर्शन प्रेम पुलकित मने गिरिजा सुंदरी पचारिले महेशंको सविनय करी उद्यानर शोभा प्रभु कली विलोकन एबे तुम्भ निकटे मो एही निवेदन एही काशी क्षेत्रर जे महात्म्य श्रवणे अनेक दिनरु पांची अछि मोर मने पार्वतीଙ୍କ मुखु एहा शुणी महेश्वर कहन्ति आह्लाद मने मधुमय गिर
ଆଗ ପ୍ରିୟେ ଏହି କାଶୀ ଧାମ ଯେ ମୋହର ମୁକ୍ତି ଦାୟକ ସ୍ଥାନ ଜଗତ ମଧ୍ୟର ଏ ପୁଣ୍ୟ ମହିମା ମୁଁ କି କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ ଏହାର ପ୍ରସାଦେ ଯିବେ ଲଭନ୍ତି ନିର୍ବାଣ କେତେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଛନ୍ତି କେବା ସଂଖ୍ୟା କରିପାରେ ଆଗେ হৈମବତୀ ମମ ଲୋକ ବାଞ୍ଛା କରି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଗଣ କେତେ ରୂପେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି ସାଧନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନମାନେ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ରତ କେଅବା ସାଧନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅବିରତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ଗଣ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଗୀତେ ଏହି କାଶୀ ଧାମେ ରତ ଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତେ ମୋହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି କାଶୀ ପୁରୀ ଏଥିର କାରଣ କହେ ଶୁଣ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋର ଯେ ପରମ ଭକ୍ତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଗଣ ମୋଠାରେ ସଦା ଅର୍ପଣ କରି ମନ ପ୍ରାଣ ପରମ ସୁଖରେ ଏଥି କରନ୍ତି ବସତି ତେଣୁ କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼େ ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର କତି ଏକାଶୀ ଧାମେ ଯେ ଜନ କରେ ଗୋଦିବାସ ଅବିଳମ୍ବେ ପୁରାଏ ମୁଁ ତାର ଅଭିଳାଷ ଗୁପତ ହୁଁ ଗୁପତମ ଏକାଶୀ ନଗରୀ କି କହିବି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗୋ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏ ପୁରୀ ମହିମା ଏକା ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଅଟେ ମହିମା ମାନବେ ଜାଣିବେ କାହୁଁ ଆଗ ଗିରିଜେମା ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ଏହି ଆନନ୍ଦ କାନନ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନ ବନ ନୁହେଁ ହାସମ ଯେତେବେଳେ କାନନ କରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ମହାନନ୍ଦେ ମୋ ମନ ହୁଏନି ମଗନ ମହାମୋକ୍ଷ ମିଳେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ରହିଥିଲେ ମହାକ୍ଷେତ୍ର ନାମ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବିମୁକ୍ତି ପୁରୀ ମୁକ୍ତ ହନ୍ତି ଅନାୟାସେ ଏଥି ବାସ କରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରେ ନୈମିଷ କାନନେ ପୁଷ୍କର ପ୍ରୟାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନେ ସ୍ନାନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ରଖି ଆଚରିଲେ ଜନେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ନ ଲଭନ୍ତି କେହି କଦାଚନେ ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନେ ସ୍ନାନ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କଲେ ଅନ୍ତିମ କାଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ମୋକ୍ଷ ପଦ ମିଳେ ମହାପାପୀ ନର ଯଦି ମରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲଭଇ ସେହୁ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଗାତ୍ରେ ପ୍ରୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ସ୍ଥାନ ଅଟଇ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ଆଗ ଅମ୍ବିକାଇ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଯୋଗୀ ମାନେ ସଦା କରି ବାସ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଣ ଉଲ୍ଲାସ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କଲେ ସୁସାଧନ ପରମ କୈବଲ୍ୟ ପାନ୍ତି ଆଗ ପ୍ରାଣ ଧନ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ଏ ବାରାଣସୀ ପୁରୀ ଯୋଗୀଙ୍କି ସୁଲଭ ମାତ୍ର ଦିବା ବିଭାବରୀ କୁବେର ତପସ୍ୟା କରି ଏହି କାଶୀ ଧାମେ ଯକ୍ଷ ଅଧିପତି ହେଲା ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ପରାଶର ସୁତ ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି ବର ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲଭିଲେ ପ୍ରସାଦେ ହାର ଏହା ପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟାସ ପୁରାଣ ପ୍ରଣେତା ବେଦ ବିଭାଗକାରୀ ସେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞତା ଏହି ସ୍ଥାନେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ନିତ୍ୟ କରି ବାସ ଋଷି ଅଧିପତି ହେଲେ ସୁନାମ ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ କାଶୀ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଅନନ୍ୟ ମାନସେ ଦେବେ କରି ଅବସ୍ଥିତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ମୋତେ ସୁମରନ୍ତି ମୋହରି କୃପାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜନ ପାଇଛି ଅମରାବତୀ ନାମେଣ ଭୁବନ ଏହି ସ୍ତନେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସଦା କରେ ବାସ
धर्म अर्थ काम मोक्ष जानाम प्रकाश एहि स्थाने बास करी जेउ भाग्यवान मन प्राण मोह ठारे करे समर्पण दुर्लभ निर्वाण पद पाए सेहि जन एमंत महिमामय मोर काशी धाम संक्षेपे कहिली तुम्भ आगे गोपार्वती विशेष वर्णने अछि काहार सकती परम ब्रह्म समान ए वाराणसी पुरी एथि अति अनुरागी परम ब्रह्म हरि एहि रूपे केते कथा कही त्रिलोचन पुणी कही आरंभिले करी संबोधन बोइले शुण गो प्रिय मोहर वचन अथरे नयन फेराई कर विलोचन एहि देख यक्ष सुत एकांत अंतरे अनाहारे रही दिवा निशितप करे एहा उपरे सुदया कर वितरण तपसाधि पाइलाणी बहुत कषण चाल चाल तापासकु आगो प्राणेश्वरी उपयुक्त वर देवा विलंबन करी एते बोली प्रिया कर धरी महेश्वर प्रवेश होइले हरिकेश निकटर सुप्रसन्ने ताकु प्रभु दिव्य चक्षु देले आश्वासना करी धीरे वचन कहिले बोइले शुण रे भक्त जक्षर नंदन तपस्यारे पाइलुणी बहुत कषण तोर तपे संतोष मुहेली रे कुमर आसी अछि एबे तते देवा पाई बर चक्षु फेई दर्शन कर हृषिकेश आओ तो न सह एहि घोर तप क्लेश दिव्य नेत्र देली मोहि चाहि मो स्वरूप परिहर भक्त वर एहि घोर तप शंकरଙ୍କ आज्ञा जहु शुणिला ए सन हरिकेश यक्ष तहु फेडिला नयन देखिला हर पार्वती जुगल मूरति ताहार आगरे दुहे उभा होइछन्ति सर्वांग शरीर तार पुलके पूरिला भक्ति भरे कर जोड़ी नमस्कार कला सधीरे विनय करी कहिला तक्षण शुण मोर निवेदन प्रभु त्रिलोचन एकमात्र भक्ति थाउ तुम्भ पादे मोर अन्य बरे प्रयोजन नाही हे शंकर काशी धामे सदा मोहि सुखे रहिथिबि तुम्भ सेवा करी प्रभु दिन काल नेबि एहि भिक्षा मागु अछि आहे पंचानन तुम्भ पाद पद्म बिनु न जानिबि आन ए वचन शुणी देव देव पशुपति बोइले मधुर बाणी शुण रे सुमति जरा मृत्यु विवर्जित होई अनुक्षणे एकाशी धामरे थाओ मोहरि सदने गण अधिपति पद जाची देली तोते सकल पूजिबे सदा तोर पाद गते अजेय होइबु तुहि अजर अमर क्षेत्रपाल होई रही कहिलिटी सार महाबलवंत हुओ मोहर प्रसादे महावीर दंड पाणी हुओ निरापदे तोर सेवक होइबे सदा दुई जण अभ्रम सभ्रम एहि दुहिंकर नाम तो आज्ञा को मस्तकरे करी से धारण लोकंक मने करिबे भ्रम उत्पादन एते बोली महेश्वर उमा प्राणपति से यक्ष पुत्र को तहि कले गणपति एमंत वर देन हेले अंतर्ध्यान महासुखे हरिकेश रहिला से स्थान भक्ति रे जे बण प्राणी शुणे चरित अंत काले शिवपुरे चले से तुरित श्रीलिंग पुराण कथा अमृत सागर
କହଇ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଚିନ୍ତି ହରିହର। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ହରିକେଶ ଯକ୍ଷ ଉପାଖ୍ୟାନେ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଉମାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ଶିବଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଣ୍ଣନ। ସନତ କୁମାର ଉବାଚ ସନତ କୁମାର କହନ୍ତି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସର୍ବମୁନି ଗଣ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ବଚନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଉଲ୍ଲାସ ମାନସେ ସତୀ ହାଇ ମାରନ୍ତେଣ ସେହି କାଳେ ସଦାଶିବ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ସୁଷୁମ୍ନା ମାର୍ଗେ ପଶିଲେ ଦେହେ ସତୀଙ୍କର ମଧୁମକ୍ଷୀ କାରୂପେ ସେ କଲେ ପ୍ରବେଶ ଉମାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟୋମକେଶ ଦେଖିଲେ ଅତି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ତହିଁ ଶିବ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣନ୍ତି ମନେ ଦେବ ଦେବ ସତୀ ଗର୍ଭେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ଦେବ କୁଳ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଗତ ଅଛି ତହିଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କେତେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଅଗଣ୍ୟ ଅଟଇ କୋଟି କୋଟି ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ସେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟର କେତେ ନାଗ ନର କେତେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର କେତେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ସହିତେ ଅମର କେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେତେ ସାଗର ପର୍ବତ କେତେ ନଦ ନଦୀ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ସମେତ 56 କୋଟି ଜୀବ ଯେ ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରେ ବିହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦରେ କେତେ ଋଷି ମୁନି ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନାନା ତରୁ ଲତା ଫଳ ଫୁଲେ ବିରାଜନ୍ତି ଏହା ସବୁ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ହେଲେ ବିସ୍ମୟ ମଗନ ପୁଣି ସୁଷୁମ୍ନା ମାର୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ନ୍ତେ ହର ନାସିକା ପୁଡ଼ା ପଥରେ ହୋଇଲେ ବାହାର ମଧୁମାଛି ରୂପ ତେଜି ସେହି କାଳେ ଭୋଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଶେ ନିଜ ରୂପକୁ ଧଇଲେ ସହାସ୍ୟ ବଦନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କେଣିକି ବିଜୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଣପତି ସତ୍ୟ କରି କହ କି ନା ମୋହ ସନ୍ନିଧାନେ କିସ ଅନୁଭବ କରିଅଛ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଯୋଗ ମାୟା ମହାସତୀ ପୁଛନ୍ତି ଏପରି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶଙ୍କର ଯେ କହିଲେ ବିବରି କି କହିବି ଆଗ ସତୀ ଜଗତର ମାତ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ବନିବାରେ କେ ସମର୍ଥ ମହୁମାଛି ରୂପ ଧରି ମୋହି ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଷୁମ୍ନା ପଥେ ପଶିଲି ଉଦରେ ତୁମ୍ଭରି ବଡ଼ଇ ବିଚିତ୍ର ତହିଁ କଲି ଦର୍ଶନ ସେତିକି ବେଳୁ ହୋଇଛି ବିସ୍ମୟ ମଗନ ପାର୍ବତୀ ବୋଲନ୍ତି ତହୁଁ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ଭସି କି ଦେଖିଲେ ମୋର ଗର୍ଭେ ପ୍ରଭୁ କାଶୀବାସୀ ବିସ୍ତାରି କହ ସେ କଥା ମୋତେ ପ୍ରାଣନାଥ ଯହିଁ ପାଇଁ ମନେ ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛ ବିସ୍ମିତ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପୁଛନ୍ତି ଏପରି ବଚନ ସଦାଶିବ କହନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ଧନ କି କହିବି ଆଗ ପ୍ରିୟ କମଳ ଲୋଚନା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେହୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନୁ ଧରି ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭରେ ପଶିଲି କେତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତହିଁ ଦର୍ଶନ କଲି ତବ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ସବୁ କରିବି ଲୋକନ ଅତି ବିସ୍ମୟ ମଣୁଛି ମୋହି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ବଡ଼ ସଂଶୟ ଲାଗଇ ମନରେ ମୋହରି ତୁମ୍ଭ ଦେହେ ନାନା ସ୍ଥାନେ ବିଚରଣ କରି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଯାଇ ବସିଲି ଶଙ୍କରି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତଥି ଭୂମି ତାଉତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ପଦରେ ହୃଦ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲି ଯେ କାଳେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ମାନ ଦେଖିଲ ଡୋଳେ
सर्वदेवा देवी ब्रह्मा विष्णु आदि करी जेते जहा अछि प्रिय ए जगते भरी धर्मशास्त्र वेद पुराण आदि जे सकल तब हृदय कमले होइअछि ठूल जीवात्मा को सेहि स्थाने कली दर्शन इंद्रिय समूह तथि करे विचरण वेदांक वेदांत जोग शास्त्र मानत ही तंत्र शास्त्र जंत्र मंत्र अनेक छई आवर देखिली हृदय अपूर्व कमल ता चारि दिगे शोभई मनोहर दल पत्र अग्रे पत्र मध्ये पत्रांत देशे जा देखिली कि कहिबी मुतुंबर पासे परम पवित्र केते देखिली गोसही शुभ करी वर्णावली चाहिएली मोही तीव्र तेजमयी सेही वर्णावली चय दर्शन करी होइली चकित हृदय ज्योतिष निरुक्त छंद कल्प व्याकरण शिक्षादि जेते शास्त्र तहि विद्यमान अन्य अन्य क्षुद्र शास्त्र अछि अगणन देखियति हि आश्चर्य मणिली रे धन दिव्य तेज सेहि स्थान आलोकित करे सेहि ज्योति नाही काहि तिनि भुवन रे एमंते अनेक अति अद्भुत घटना देखिली तुम्भ शरीरे आगो चंद्रानना तुम्भे शिवा तुम्भे उमा परमा प्रकृति तुम्भे नित्य सनातनी तुम्भे आदि शक्ति तुम्भे सर्वमयी सर्व रूपा भगवती अनंता निष्फला तुम्भे शांति धृति मूर्ति अचिंत्या केवला शुद्धा तुम्भे दिगंबरी सर्वचराचर तुम्भ देह अछि पूरी तुम्भर शरीरे शोभे ब्रह्मांड विजय तुम्भ निमेषरे हुए सृष्टि स्थिति लय तुम्भर तत्व ए भवे केवा बुझी पारे त्रिगुणातीता तुम्भे अटगोवे भारे सार्वत्मिक विद्या तुम्भे सर्वस्वरूपिणी धन्यामन्या जगदम्बे सर्वाणि रुद्राणि परम ब्रह्म रूपा तुम्भे विकार विहीना तुम्भे विष्णु शक्ति आदि मध्यांत शून्या जोगी माने एक ध्याने एकांत अंतरे ओंकार रूपे चिंतन्ति सर्वदा तुम्भरे तुम्भे विराजिछ सर्व भूतंक अंतरे तुम्भे अंतर्यामिनी त्रिजगत जाकरे चतुर्दश लोकात्मक जगदंड नाम सेहि रूपे जल परे करे अवस्थान परम आद्या गो तुम्भे ब्रह्म सनातनी अशेष ब्रह्मांड हृदय बसिछ भवानी सर्वदेव विरहिता तुम्भे अनुक्षण सर्व प्राणी प्रतिकर अभय प्रदान एमंतेण सदा शिव अति अनुरागे पार्वती की प्रशंसिले काशी पीठ भागे सनत कुमार कहन्ति नैमिष कानने शुणे परम आनंद सर्वमुनि माने अपार महिमामयी हैमवंत जेमा जगत जननी महामाया हर बामा त्रिसंध्या काल रे प्रतिदिन जेउ जन उमा महेश्वरं को जे करे सुमरण सर्व विपद ताहार हुई विनाश अंत काले मिले ताको शिवलोके वास काशी धामे रही जेवा पूजे उमा हर सर्व सौभाग्यवंत जे हुए सेहि नर
शिव रहस्य ए लिंग पुराण वृत्तांत शुणी नर नारी माने प्रभु हुए मुक्त। श्री हरिहर देवंक चरण पंकजे अधम क्षेत्र मोहन दिवानिशि भजे। इति श्रीलिंग पुराणे द्वितीय खंडे उमादेवी महात्म्य वर्णने नाम पंचविंशोऽध्याय।